네, 이어서 5주차 2차시 영화 코어로 본 지구 두 번째 시간 수업 시작하겠습니다. 네, 낮에는 이렇게 구름을 보고 구름을 찍고 밤에는 또 이렇게 달을 보고 달을 찍었어요. 너무 보기가 좋습니다. 제가 적어도 달과 금성과 화성 그리고 인공위성 이런 것 정도 북극 칠성들이에요. 이런 것 정도는 여러분들이 좀 발견하고 한번 해보시면 좋겠다라고 말씀을 드렸었죠. 꼭 수업 끝나기 전에 찾아보기를 바랍니다. 자, 영화 코어로 본 지구 두 번째 시간인데요. 자, 이해가 잘 가고 있죠? 조금 여러분들이 짧지만 과학적인 것들과 비과학적인 것들 그리고 지구 내부의 특징을 조금 알아내려고 좀 노력을 해보세요. 자, 그러면 후반부 내용을 보고 나서 이야기를 계속 이어나가도록 하겠습니다. Oh my God. They're diamonds. You might want to sit down and buckle up. We're on a collision course here. 다이아몬드 섬을 피하며 선체는 격하게 흔들리게 되고 Diamonds. I want some. Can I help? Okay, it looks like we're in the clear. 무사히 빠져나간 줄 알았지만 결국 충돌. 그리고 앞에서 하필이면 수정광선이 나왔어요. 그죠? 지금 다이아몬드도 나오고 이런 것들이 가능할까라는 생각을 좀 해보세요. Take the diamonds! Joshua! Come on, sir. Come on! No! Hang on! You need them! God, no, sir! 통제 장치와 노트를 챙기던 서지는 빠져나오지 못하고 Override the ejection system. No! One damaged compartment threatens the whole ship. Sarge, look in your monitor. I'm right here. Override the doors manually, okay? We're right here, okay? We're not going to forget about you, man. I'm going to get you out of here right now. We're working on it, all right? Okay? Okay. You can hear... 결국 사출되어 버리고 맙니다. 서지의 죽음으로 이성을 잃은 조씨. Want me to feel any worse about that than I already do? Yes, I could have. If you would have hit that switch, I could have got him out of 2 inches from him. Surge died so that we could complete our job. Virgil, you are approaching core interface. Are you good to go? Josh, can you hear me? Ready as we'll ever be, Stick. Dr. Keys. Right here. 하지만 금세 회복해 탐사를 이어나갑니다. And good to go. 무사히 외핵 내부에 도착한 일행은 또 하나의 문제에 직면합니다. 110. 30, 140. Our speeds jump because the density of the core is different than our estimate. The new core density into the equations for the nuclear detonation. 계산보다 묽은 핵에 묘연해진 성공 여부. Warheads we hauled down here isn't gonna cut it. This core material's too thin. Far enough, they'll just bleed away into nothing. 콘레드는 차선책인 데스티니 프로젝트를 발동하려 합니다. General, this is Dr. Conrad Zimsky. Destiny is a go. I need to know everything to do my job. 드디어 밝혀지는 데스티니의 정체. We had reason to believe that our enemies, they would be able to create massive earthquakes under our territory. Mad. Mutually assured destruction. 결국 이 재앙은 인간이 만들어낸 것이었죠. This isn't a fluke. Require clarification on the status of Project Destiny. My job, and I do it for my country. No one in this administration, no one. An electric shock can stop a heart. Destiny will work. Terminally destabilize Yes, it. granted. Mr. Keys, What? I'm afraid it's all. 하지만 데스티니의 발동은 지구의 멸망을 앞당길 수도 있었습니다.
continue on. We restart the core. Come on, that's ridiculous. What choice do we have, Are you kidding Zimsky? me? Virgil, I'm telling you right now, we will fire Destiny. Possible. And if 탐사대원들은 이것에 동의할 수 없었죠. See, it's your call, Commander. Majority decision. 자신의 뜻대로 되지 않자 극도로 흥분하는 콘네드. 브레즐톤 박사가 물리치료를 해줍니다. 그 시각 지구에는 자기장에 구멍이 뚫려 태양파가 쏟아져 들어오기 시작하고 대참사가 일어납니다. 더 이상 기다릴 수 없던 국방성은 데스티니 발동을 강행합니다. Colonel, call Destiny. Here we go, folks. Calibration of all transmission systems. 하지만 그곳에는 잊고 있던 조력자 렛이 있었죠. Gotcha. Get it back online. Is there something I could do for you? 몇 번을 시도해도 실패하는 시뮬레이션을 보자 떠오르는 콘네드의 묘안. No, Brass, no, look, I have a theory. Use wave interference. Drop a large stone, and then that's it. Smaller stone. Wait until the ripples weaken. Fluid dynamics 101 each other into your metric progression. Detonate them in a sequence that has to be accurate to the millisecond, the biggest nuclear shockwave in history. 버지로는 내해까지 오게 되고 Bombs are not built for these pressures. I mean, we have a plan D. Plan D is Virgil's, and then eject the individual sections one at a time off. What? Virgil's not designed to eject on damaged compartment. We have to unlock the piston compartments so the bombs can... Where's the master gear? 폭탄을 사출하기 위해서는 누군가의 희생이 필요한 상황. 9,000 degrees. Yes. Together. Yes. Thank you. 3. I better go on get myself ready. Moment, may I see What? that? No, may I? Magic. Expensive, you making us look like fools. My damn ship. Oh, that makes perfect sense. Look, nothing but Virgil. 20 years. If Virgil needs more blood, it will be my blood. Good to go. Brass. Edward, Yeah. Conrad. you're right. It is your ship, but I wish to God it had been ours. Came to see you back. Manual override is complete. Brass, we can still get you out of Cutter. Scott. Repel. We got a job to do. Approaching the first drop-off point. 브레즐톤의 희생으로 사출을 해나가던 조시와 콘네드는 마지막 폭탄에 폭발력이 부족하다는 사실을 깨닫게 됩니다. Surely you compensated for the MRI buy. We gotta reset the time. Not the timers. This is not enough. Yeah, no, the last bomb has to be 30% larger. 6 or 7 pounds of plutonium. 그때 일어나는 또 한 번의 사고. Got hit by an energy flare. Ejecting compartment in 50 seconds. No, Beck, no, wait, no. Come on, guys. I can't hear you. I can't. Now. Just go, go, no. Last bomb to make it larger from the react. 핵탄두에 폭발력을 올리기 위해 버지로의 연료를 빼낸 Guys, I 조시. can't hear you. Josh, I'm sorry. Get back. you did good, Ski. You did good. 1 minute to the first detonation. Off until the blast hits us. I was hoping we'd suffocate to death first. 차례로 핵탄두가 터지고 이내 다가올 죽음을 기다리던 가운데 조시는 희망을 보게 됩니다. If I got you enough power to fire the impeller, titanium converts heat to energy. 그리고 사출되었던 콘레드는 결국 The most important thing of all. What the fuck am I doing?
폭발이 성공적으로 일어나며 외액은 회전하기 시작하고 레베카 조씨는 선체 수리에 성공하게 됩니다. Get ready to pull a few G's. 폭발의 여파를 추진력 삼아 탈출하는 둘. What's the center of this quake? It's everywhere. It's one giant shockwave. At this speed, we're going to be home in a third of the time. Yeah, somewhere near Hawaii. Josh, they're closing in on us too fast. I don't know if I can. You got it. We lost some stick, and 지표를 뚫고 무사히 해저에 도착했지만 동력이 끊겨버린 버지로. We've got no communication. We're probably 800 feet down, but we might as well be 800 miles in an unobtainium cigar tube. We've got just enough power to make the ultrasonic. 이제는 정말 끝인 걸까요? This is hopeless. One general, we've got to be getting close. Skipper, combat relays that are said there's something on. Whales, sir. I think we're done here. General, stand down from SAR operation. 수색팀도 이들을 포기하려는 그때 Whales! It's whales! Hanging to them! We gotta find the whales! Hold on, I'm seeing those whales now. Whoa! Yep, 800 feet. There's something down there. 무사히 구조되는 조시와 레베카. Told you pulsing the ultrasonics would work. So what's next for you? A shower. You? Deep dish pepperoni pizza. And back to the classroom. Yes, I could use a few good men, you know. Unfortunately, so could my freshman geophysics students. Really angry. Bob, Serge, Braz, Zimsky. No one's gonna ever know what they did or why they died. It all got out somehow. Unthinkable. Yeah. Here we go. 네, 잘 보셨죠? 강의실에서 할 때는 원래 이 차 한 잔을 가져오라고 해서 좀 가볍게 하는 수업인데 여러분들 가볍게 편안하게 잘 수업 듣고 계시죠? 자, 이렇게 해서 영화에서 숨은 아직 공로가 밝혀진다라는 것과 이렇게 마무리를 짓고 있습니다. 자, 어떻습니까? 코어라는 영화가 아주 잘된 영화라는 걸 잘 아시겠죠? 특히 지구의 중심까지 거리가 얼마예요? 맞아요. 6,400km라고 지난주 얘기했었죠. 지구의 탐구는 약간 스토리가 있어요. 역사처럼 이어지죠. 딱딱 끊어지는 게 아니라. 그래서 앞에 수업을 좀 잘 들어야 뒤에가 자연스럽게 이어지면서 좀 흥미롭고 재미가 있거든요. 그러니까 앞에 수업과 뒤에 수업을 잘 연관시키려고 조금 노력을 해보실 필요도 있어요. 지구의 반지름 중심까지가 6,400km잖아요. 그런데 지구 핵과 그 다음에 외핵이 있고 멘틀이 있고 지각이 있었는데 이 지각의 평균 두께가 약 30km 정도 돼요. 그런데 우리가 우주에 가기는 쉽다. 그런데 해양학이 제일 늦게 발달한 건 바닷속으로 들어가는 게 어렵다. 바닷속으로 들어가는 것도 어렵지만 인간이 들어가진 않았지만 시추한 건 멘틀, 상부, 지각을 겨우 30km를 지난 요 지점이거든요. 그런데 여기까지 간다는 건 정말 있을 수 없는 얘기죠. 하지만 뭐 가능하겠죠. 언젠가는 우리는 너무 빨리빨리 가니까 또 언젠가는 될 거예요. 자, 그러면 이 내용을 가지고 몇 가지 여러분들이 직접 찾으면 더 좋겠지만 함께 찾아보도록 하겠습니다. 마지막에 이제 문제를 해결할 때 마지막에 보면 그 고래예요. 막 이 소리를 치잖아요. 근데 사실 영화를 본 사람은 알겠지만 그 정답이 앞에 살짝 나와요. 왜냐하면 들어갈 때 처음에 바다를 통해서 지각, 멘틀, 외핵, 내핵 막 뚫고 들어가잖아요. 근데 바다에 들어갔을 때 처음 만나는 게 고래거든요. 고래가 초음파 소리를 막 내면서 아름답게 소리를 막 지르죠. 이때 그 환상적인 모습에 다 반하거든요. 거기에 답이 있었다라고 보여집니다. 자, 외핵의 열대류가 멈췄어요. 외핵의 열대류가 멈춰서 많은 일들이 벌어졌죠. 일단 제일 첫 장면이 이렇게 심장 박동기를 장착한 많은 사람들이 사망을 했고 이렇게 전기를 이용해서 가거나 아니면 뭐 이런 비둘기들, 철새들이 길을 잃으면서 또 이런 많은 사고들이 일어났었어요. 왜냐하면 이 비둘기들, 철새들은
그 뇌가 지구의 자기장을 느끼잖아요. 그래서 N극과 극을 따라서 이렇게 이동하게 돼 있다고 알고 있죠. 그런데 이제 자기장이 사라지니까 방향 감각을 잃은 거죠. 자극을 따라서 가야 되니까. 그래서 이런 사고들이 있었고, 또 여러분들도 잘 알다시피 이런 우주 왕복선이 불시착을 했어요. 비행기나 배나 이런 우주 왕복선은 대개 길을 갈 때 내비게이션을 틀고 가지 않죠. 그러니까 우리가 지구를 앞에서 잠깐 봤는데, 지구 자기장 얘기할 때 지구 안에 외계 열대류 때문에 어쨌든 지구 안에는 N극과 S극이 존재한다. 그래서 지구는 이렇게 N극과 S극을 중심으로 자기력선이 형성돼서 자기장이 만들어지잖아요. 그러니까 지구는 자석과 같고, 자석이라면 분명히 자기력선이 집중되어 있는 N극과 S극이 있는 거죠. 그래서 우주왕복선이나 배나 비행기는 이런 자침의 이동을 따라서 가죠. 우리가 쉽게 말하면 우리가 걸을 때나 자동차 운전할 때는 동서남북 있잖아요. 동서남북, 그다음에 동서남북, 이건 방위각이라고 부르죠. 이거는 실제 지도에서 나타나는 동서남북. 다시 말하면 지구에서 하늘을 올려다봤을 때 지구 자전축 위에 뭐가 있냐면 북극성이 이렇게 떠 있어요. 지구 자전축, 지구가 자전하잖아요. 그 자전의 중심을 우리가 N극, S극이라고 하죠. 그러니까 다시 말하면 지구는 내비게이션, 지구의 방위, 지리를 알려주는 지구 자전축에 N극과 S극이 있는 거고, 이 N극과 S극 말고 지구가 자석이라고 했을 때 자석에 N극과 S극이 따로 있는 거예요. 그러니까 지구는 크게 말하면 N극과 S극이 두 개씩 있는 거지. 그런데 이 비행기나 아니면 배나 아니면 우주왕복선은 이 N극과 S극을 따라서 움직이죠. 그렇기 때문에 이게 사라지면 길을 잃죠. 방향을 잃어서 불시착하는 일이 벌어지고, 막 전기나 오로라나 이런 전기방전, 폭풍 이런 일들이 벌어졌었고, 많이 여러 장면이 나왔는데, 태양이 이렇게 뜨잖아요. 그러면 태양에서 태양파들이 지구에 이렇게 도착을 하죠. 그러면 많은 파들이 와요. 가장 대표적인 게 그럼 잘 생각해봐. 태양이 뜸으로써 나는 어떤 영향을 받는가? 일단 볼 수 있다. 이거는 가시광선이죠. 그 다음에 따뜻하다. 이건 적외선의 역할이죠. 그 다음에 살균 소독을 한다. 이건 자외선의 역할이죠. 이렇게 다 파장과 파의 역할이 달라요. 그죠? 만약에 해가 떴는데 가시광선이 안 왔어. 그럼 나는 물체를 볼 수 없는 거야. 해가 떠도. 해는 떴는데 적외선이 나한테 안 와. 그러면 따뜻하지 않은 거죠. 자외선이 오지 않으면 좋죠. 살균 소독. 이거 너무 세면 어떻게 되겠어요? 살균 소독돼서 암에 걸리죠. 피부암 이런 거에. 근데 지금 오존홀이 빵꾸 나서 오존이 차단을 해줘야 되는데 자외선이 직접 오기 때문에 문제가 되게 많잖아요. 그래서 호주에 가봤더니 거기는 남극 쪽이잖아요. 그래서 오존홀이 생겨서 다 좋은데 그러니까 다 장점과 단점이 있는 것 같아요. 자외선이 직접 오니까 그 피부 노화가 되게 많이 되고, 선크림 이런 것도 우리가 바르는 선크림의 그 이상이더라고요. 그러니까 여기도 그 나라 나름대로의 다 문제가 있는 거예요. 문제점이 있고 어려운 점이 있죠. 어쨌든 태양은 이런 여러 가지 파들이 있는데, 그 중에 우리가 많이 알고 있는 파 말고 X선, 감마선 등등을 비롯해서 굉장히 파장이 아주 짧은 초단파, 극초단파가 있거든요. 이것이 되게 위험하죠. 이렇게 극초단파가 여기 오는 거 보이죠? 내려오십니다. 내려오는 거 보이잖아요. 이렇게 오면 이렇게 바로 녹아버리거나 이런 일이 벌어지겠죠. 그래서 아마 여기 녹아내려서 자동차가 여기를 건너가다 밑으로 떨어지는 장면을 봤을 거예요. 이런 여러 가지 현상들이 생깁니다. 자, 영화에서 본 것과 요 내용 정리한 것을 비교하면서 지구의 자기장이 사라진다면 너무 끔찍할 거예요. 이런 상상 한 번도 안 해봤을 걸 아마 한번 정리해 보세요.
어떻습니까? 정말 자기장의 존재가 대단하고 너무 고맙죠? 네, 오늘부터 자기장도 한 번씩 생각해 주면 좋을 것 같아요. 자, 지구 내부로 들어간 탐사선 버지로가 있었는데 그 원리에도 굉장히 과학적인 내용이 들어있는데 아까 외계 열대류 얘기하면서 에너지 전환에 대해서 얘기를 했던 거 기억나죠? 전자석이 계속해서 만들어지는 이유는 전류가 흐르기 때문인데 이 전류를 만드는 것이 바로 외계 열대류를 하면서 만든 운동 에너지가 전기 에너지로 바뀌는 거라는 사실, 그 에너지 전환에 대해서 얘기를 했었잖아요. 이 지구 내부 탐사선도 그런 원리에 의해서 만들어지죠. 지구 내부는 뜨거워요. 마그마가 있고 지구 내부 온도는 엄청 높죠. 온도가 높은데 그 원리를 이용해서 이 탐사선은 온도, 열 에너지를 전력 에너지, 운동 에너지로 전환시켜 주도록 설계가 돼 있었다는 거죠. 이런 점이 되게 대단한 것 같아요. 지구 내부를 정확히 알고 있다. 그래서 열을 받아서 뭔가 전기류를 흐르지 않아도 에너지를 쓰지 않고도 스스로 열 때문에 에너지를 만들어내도록 설계했다라는 거. 이런 것들이 참 잘 만들어진 것 같아요. 그래서 열을 에너지로 바꿔주는, 그래서 버지로가 움직일 수 있게 하는 그런 원리를 이용했죠. 그리고 칸이 이제 손상이 되면 자동으로 차단벽에 내려와서, 근데 그것 때문에 또 피해를 봤죠. 사람이 죽고 뭐 이런 일도 있었고요. 초음파를 이용한 것도 여기서 볼 수가 있었고, 마지막에 이 초음파로 인해서 강력한 반향이 들리면서 이 탐사선을 찾아내게 되는 거. 왜냐하면 지구 위로 올라왔을 때 지구 내부에서는 열이 너무 엄청 높으니까 이 에너지를, 열 에너지를 이용해서 위로 올라왔거든요. 그래서 동력 에너지로 이용을 했어요. 그런데 바다로 오면 열이 식잖아요. 온도가 떨어지니까 이 동력을 얻지 못하죠. 그래서 그냥 심해저에 가라앉아 있었던 것을 다시 고래들의 반향으로 찾아낼 수 있는, 초음파로 찾아내는 그러한 스토리 구성이 너무 잘 되어 있는 것 같아요. 자, 그 다음에 또 여러분들이 그 줄거리 정리한 거에는 지금 안 나와 있거든요. 그런데 영화를 보면 이게 이제 비밀리에 진행되는 막 그런 일이잖아요. 그렇기 때문에 밤중에 자기들끼리 모여서 축배를 돌고, 그리고 밤에 지구 내부로 들어가는데, 그때 밑 아래에 자막에 뭐라고 써 있냐면 마리아나 해구 이렇게 써 있어요. 왜 탐사선은 굳이 이게 지금 미국 영화죠. 그런데 왜 탐사선은 굳이 마리아나 해구 쪽으로 가서 그 바닷속으로 들어갔을까? 궁금하죠? 생각해 보세요. 왜 탐사선은 하필이면 마리아나 해구로 들어갔을까? 이유가 있어요. 자, 이거 다음 주에부터 이제 여러분들이 다다음 주에 열심히 되게 볼 건데, 세계 지도를 펼쳐놓고 보면 이게 점들은 빨간 점, 검은 점은 지진과 화산이라는 거 알고 있죠? 그리고 바닷물을 이 파란색을 쭉 빨아보세요. 빨대로. 그러면 밑에 바닥에 딱딱한 땅이 드러나죠. 그 생각을 해주면 이 해안가는 판과 판이, 땅과 땅이 만나는 어떤 갈라진 경계 부분이죠. 그럴 때 땅과 땅이 서로 멀어지면서 만들어진 곳을 해령이라고 부르고, 땅과 땅이 서로 부딪힐 수가 있어요. 부딪히면 큰 밀도가 매우 큰 것과 밀도가 낮은 것들이 서로 이렇게 부딪히면, 예를 들어서 아주 큰 덤프 같은 그런 트럭과 아주 조그만 소형차가 서로 충돌을 하면 되게 뭔가가 밑으로 내려가고 하나가 위로 올라오고 이런 일들이 벌어지죠. 근데 여기서 이제 땅과 땅이 만났을 때 밀도가 큰 땅과 밀도가 작은 땅이 만나잖아요. 그럼 무슨 일이 벌어지냐면 밀도가 너무 큰 땅이 밀도가 낮은 땅 밑으로 가라앉아. 무거우니까. 그러다 보면 이렇게 가라앉으면서 이렇게 경계가 생기죠. 이렇게 쓱 하고 스며들어가는 거죠. 위에 이제 이렇게 V자 골짜기로 패이는데 여기를 해구라고 불러요. 마리아나 해구는 어디 있는지 한번 볼까요? 마리아나 해구를 찾아가 볼게요. 마리아나 해구는 여기 지금 이렇게 점 찍어 있는 데가 바로 경계구 해구예요. 그런데 마리아나 해구를 따라서 들어간 건 어디냐? 우리나라 여기 있죠. 우리나라 여기 있고, 자, 일본 안 보여요. 너무 지각 변동이 지진과 화산이 많이 일어나니까 안 보이죠. 여기 내려와 볼게요. 밑으로 내려와 볼게요. 다시. 자, 우리나라가 있어요. 일본이 여기 있죠. 일본 오른쪽에 경계가 있죠. 그리고 여기 필리핀 판이 있어요. 태평양 판이죠. 일본 오른쪽에 있는 판은 태평양 판이에요. 육지와 바다 밑에 있는 땅이 부딪히잖아요. 바다 밑에 있는 땅이 밀도가 커요. 그래서 육지 밑으로 기어 들어가요.
그러니까 일본 오른쪽에는 지금 여기 바다가 있지만 사실은 굉장히 이게 다 유라시아거든요. 유라시아판 밑으로 태평양판이 미끄러져 내려가면서 일본 오른쪽 여기 있죠. 여기에 이렇게 쑥 하고 들어간 V자로 생긴 골짜기가 있어요. 여기가 해구거든요. 근데 더 깊은 데가 어디냐면 이런 데 되게 깊죠. 그런데 더 깊은 건 해양판과 해양판이 부딪히는 곳이 있어요. 더 깊은 곳에서. 거기가 바로 필리핀판과 태평양판이 만나는 곳이에요. 육지와 바다 밑바닥이 만나는 것보다 바다와 바다가 만나는 곳이 더 깊겠지. 거기가 바로 마리아나 해구예요. 그 필리핀판과 태평양판은 둘 다 해양판이거든요. 이 두 판이 부딪히면서 더 무거운 태평양판이 필리핀판 밑으로 미끄러져 내려간 여기를 마리아나 해구라고 불러요. 그러니까 다시 말하면 마리아나 해구는 지구상에서 가장 깊은 골짜기인 거지. 그러니까 굉장히 이것도 과학적인 거죠. 그 탐사선이 들어갈 때 될 수 있으면 에너지를 덜 써야 되니까 더 핵과 가까운 곳으로 뚫고 들어갔겠지. 거기에다 핵으로 들어간 건 뭐겠어? 핵으로 들어간 건 틈이 있는 곳으로 들어갔잖아요. 틈이 있는 곳에다 더 깊은 곳, 거기를 따라간 거죠. 그리고 틈이 있으면 여기에 마그마가 있으니까 열 에너지를 동력 에너지로 이용할 수 있는 곳이죠. 그러니까 많은 생각들이, 많은 과학적인 근거들이 여기에 아무튼 들어가는 건 비과학적이야. 그러나 들어가면서 만들어내는 이야기들은 굉장히 과학적이라고 볼 수가 있죠. 그래서 이 탐사선이 마리아나 해구를 선택해서 들어갔지 괜히 멋있어 보이려고 마리아나로 들어간 건 아니다라는 거. 자, 지구 속에 들어가면서 제 첫 번째 자수정이 나왔고요. 그 다음에 다이아몬드 광상이 나왔어요. 가능한 이야기입니다. 자수정 광상이나 다이아몬드 광상, 다시 말하면 지구는 안으로 들어가면 열도 높고 압력도 높아요. 그러면 돌멩이들이, 암석들이나 광물들이 이렇게, 원래는 이렇게, 이게 차돌멩이거든요. 석영이거든요. 우리가 보는 돌은 이런 돌이에요. 그런데 지하 안에서 얘네들은 열과 압력을 받으면 이렇게 자기 형체를 만들어요. 모양을 만들죠. 우리는 왜 각자 별도 그렇고 우리도 그렇고 다 나의 그 유전자, 나의 개성, 나의 특성 이런 것들이 다 가지고 있잖아요. 똑같은 사람은 아무도 없거든요. 마찬가지로 돌멩이도 그래요. 그래서 이렇게 이게 지금 수정이고 다 같아요. 얘도 셋이 같은데 이게 땅 위에서는 이런 모양이지만 땅 속에서 열과 압력을 받으면 이렇게 육각기둥의 모양, 그리고 여기에 철이 끼어 들어가면 이렇게 보라 색깔에 뜨는 자수정이 만들어지죠. 그래서 지하에서 이런 수정 광상이 만들어지는 건 과학이에요. 하지만 문제는 이렇게 크게 만들어질 수는 없어요. 영화에서는 극적인 효과를 위해서 이렇게 기둥 막 크게 육각기둥을 길게 만들었지만 실제로는 이렇게 작게 만들어질 수 있다. 수정 광상이 나오는 건 과학적이지만 이렇게 크게까지 만들어지진 않는다는 거. 그리고 제일 처음에 돌아가신 분이, 사망한 사람이 위에 마그마가 떨어지면서 죽잖아요. 가능하죠. 왜냐하면 지구가 이렇게 있으면 뭐라고 했어요? 지각이 있고 그 다음에 멘틀이 있고 외핵이 있고 내핵이 있잖아요. 다 고체인데 여기 외핵까지 들어가기 전에 여기에서 마그마가 쏟아졌어. 그럼 왜 그러냐면 멘틀 상부에 화산활동을 일으키는 요 마그마가, 여기는 고체니까 암석이잖아요. 여기 뚫리면 얘가 밑으로 떨어질 수 있죠. 과학적인 이야기가 담겨져 있어요. 자, 지구에 이렇게 내부를 들어가 보면 아까 지구 내부를 봤잖아요. 거기에 보면 요거 학교에 화단, 여기 이런 돌 엄청 많다. 이거 다 화강암이지. 이렇게 조금 더 입자가 굵게 보이는 건 이렇게 검은색, 흰색, 뭐 약간 핑크색 이런 것들도 보일 거예요. 여기에 보이는 것들이, 검은색은 흑고모예요. 흑고모 어디 갔어요? 흑고모고 원래 모양은 이렇게 판상 모양으로 생겨요. 하나하나 생기게 되면. 그리고 여기 흰색 있죠? 요 흰색이 바로 아까 말한 이 석영이에요. 그리고 핑크색 쪽을 보이는 도자기 만드는 게 장석이죠. 우리 지구의 내부는 크게 이제 해양 쪽, 제주도 가면 요 현무암이 나오죠. 구멍 빵빵 뚫린 거, 마그마 나오자마자 식은 거. 대륙 쪽으로 가면 우리가 살고 있는 곳은 대륙 쪽이지. 그래서 이 화강암이 제일 많이 나오죠. 요렇거나 요렇거나. 그래서 요 주로 이제 화강암 속에 석영, 장석, 흑모가 제일 많이 들어있고, 이렇게 까만 거 밑으로 내려가면 내려갈수록 돌멩이가 색깔이 이렇게 진해지는데, 그거는 이제 여기 감남석, 희석, 각섬석 이런 것들이 들어있기 때문이에요. 우리의 지구 내부는 이렇게 가장 대표적인 암석으로 되어 있고, 암석은 다시 광물로 되어 있고, 광물마다 색깔이나 무게가 다 다른 이유는
이때 구성하고 있는 원소가 다르기 때문이죠. 아마 들어본 사람도 있을 거예요. 제일 많이 들어있는 건 산소, 규소, 알루미늄, 철, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘. 그러니까 위로 올라오면 가벼운 산소나 규소 같은 것들이 들어있고 안으로 들어가면 들어갈수록 철이나 이런 마그네슘, 이렇게 무거운 색깔이 있는 원소로 되어 있다는 거예요. 별로 지금은 중요한 얘기는 아니에요. 어쨌든 우리가 살고 있는 지각은 이런 원소들, 그리고 멘틀로 가면 감남함이 주로 많고 핵으로 들어가면 들어갈수록 철질이 많다는 거. 그래서 무거운 원소로 되어 있다는 거. 지구가 처음부터 뭐 이렇게 지각 멘틀 외행대에 구분이 되어 있진 않았겠죠. 처음엔 그냥 마그마 덩어리였다가 무거운 건 밑으로 가라앉게 된 거죠. 그래서 핵으로 들어가면 이렇게 무거운 물질로 되어 있어요. 자, 다이아몬드 광상도 봤어요. 금광석이 있는 광상을 봤는데 다이아몬드는 사실은 탄소 C로 되어 있죠. 탄소 C로 되어 있는 것 중에 대표적인 게 연필심을 만드는 흑연도 탄소 C로 되어 있어요. 근데 다이아몬드와 흑연은 너무 다르죠. 흑연에 열과 압력을 주잖아요. 그러면 다이아몬드로 바뀌어요. 그걸 우리가 뭐라고 하지? 인조 다이아, 서브 다이아 이렇게 부르는데 가격 차이는 많이 나죠. 근데 사람이 눈으로 봐서는 전혀 몰라요. 똑같아요. 근데 인간이 만들었기 때문에 얘를 열과 압력을 가해서 다이아몬드를 만든 거나 실제 자연에서 나온 다이아몬드나 자연에서 나온 다이아몬드를 깎은 거죠. 이렇게 만든 거랑 똑같은데 구분이 잘 안 가는데 이제 자연이냐 그렇지 않느냐에 따라서 가격 차이가 엄청나는 거죠. 이렇게 고온고와 파에서 단단한 다이아몬드 광상이 만들어질 수 있다는 거. 자, 참고로 별처럼 여러분들도 생일마다 이렇게 탄생석이 있죠. 의미와 그 보석, 광물을 잘 한번 눈여겨보시면 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 한 거에 대한 탐구고서를 한번 작성해 보시고요. 자, 우선 멈춰버린 외액의 역할 잘 알고 있죠. 외액의 멈춰버린 지구 외액의 역할은 지구 자기장을 만들어내는 역할이었고, 지구 외액의 회전이 멈추면서 많은 현상들이 있었는데 아까 동영상과 영화를 보면서 잘 정리해 보시고요. 탐사선이 지구로 들어갈 때 마리아나 해구 선택한 이유에 대해서도 얘기를 했었고, 지구 속으로 들어가면서 많은 경험, 광상도 물론이고 마그마가 떨어진다든지 이런 여러 가지 현상들이 있었어요. 그리고 마지막 장면에서 고래가 탐사선을 찾게 된 거 초음파 얘기했었죠. 자, 그리고 6번째. 영화 속에서 새롭게 알게 된 지구과학적 상식이 있을 거예요. 이거는 여러분들하고 나하고 같이 이제 수업에 짧게 하느라고 제가 주로 얘기를 했었지만 여러분들이 전공이 다 다르잖아요. 각자 찾은 과학적인 이야기를 적어주시면 더 좋을 것 같아요. 기대하고 있을게요. 자, 영화 속 장면이 비과학적이라고 생각되는 것들이 몇 가지 제가 얘기한 것도 있어요. 이거를 정리하시고 간단한 소감을 남겨서 마무리를 해서 과제란에 올리시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 코어라는 영화로 우리가 지구 내부를 탐사를 해봤어요. 어때요? 자기장에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수 있는 기회가 됐고 아마 처음 생각해 본 사람도 있을걸. 가끔 한번 생각해 보시고요. 이어서 다음 주에는 핵이라고 하는 게 영화마다 꼭 등장을 해요. 재난 영화 이런데 핵은 에너지로 뭐 어떻게 인류에게 쓰면 좋은 점도 있지만 또 안 좋은 점도 또 많이 있죠. 그래서 핵 에너지에 대해서 우리가 생각해 볼 수 있는 시간을 가질 건데 다음 주 수업이 바로 이 자원 문제가 되겠습니다. 그래서 혹시 관심 있는 사람들은 미리 자원 문제, 에너지 문제, 재생에너지 문제, 그리고 우리나라의 에너지 자원 문제 이런 것들을 한번 관심 있게 생각해보고 다음 주 수업을 함께 했으면 좋겠습니다. 자, 그러면 오늘 여기까지 해서 수업을 마치도록 하고요. 다음 주에 지구의 자원으로 다시 만나보도록 하겠습니다. 자, 수고하셨습니다.